اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا، اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے، اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن، وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف IMF پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر IMF کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے، جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، IMF پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوور ویو اوورآل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بھانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آفس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں IMF کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے، اور یہ بولا گیا کہ شاید IMF کے ساتھ PTI نے کوئی ایسی چیز کرنی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام IMF کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا، 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے PMLN اور PPP نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائی۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے IMF کے 14 پروگرام کیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر 1، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے PMLN اور PPP نے لیے۔ ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام PMLN نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام PPP نے لیا 2008 میں $10 ارب کا، اور اس کو بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا PMLN نے 2013 میں $6.5 ارب کا۔ PTI جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے IMF کا پروگرام کیوں نہیں لیا۔ عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے، چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے۔ اس کے بعد IMF کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے IMF کا پروگرام لیا۔ عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا، اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی۔ یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب IMF سے قرض لیا۔ PMLN نے $6.5 ارب، PPP نے $7.5 ارب اٹھائے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو
IMF نے PTI کو $1.25 अरब की किस्त दी थी और ठीक उसके 1 महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई। हमें ये बोला गया कि हमने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत कम करके प्रोग्राम को सबूताज किया। कैसे मुमकिन हो सकता है कि 1 महीने पहले $1.25 अरब मिल रहे हैं और 1 महीने बाद सबूताज हो गया? उसके सबूत 3 से 4 दफ़ा IMF के रिपोर्ट्स रिव्यू आ चुकी हैं। किसी एक रिव्यू में एक लाइन बता दें कि IMF प्रोग्राम IMF ने सस्पेंड किया हो, ये झूठ बोलते रहे। फिर PMLN आई, PMLN ने पहले 4 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को रिवाइव करने में, 3 दफ़ा मिस कमिटमेंट किया। उसके बाद अगस्त 2022 को जो है प्रोग्राम वापस स्टार्ट हुआ और फ़ौरन आते ही इसहाक डार अक्टूबर में आए और वो अगस्त 15 तक रहे, एक रिव्यू मुकम्मल नहीं कर सके, 10 महीने। और इसहाक डार के अल्फाज आपको याद होंगे, आई डोंट केयर। उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिस पे IMF ने तरदीद की। पाकिस्तान की तारीख में कभी तरदीद नहीं करता IMF। एक, उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर बोला कि IMF मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि IMF जो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहता है। IMF ने लेटर लिखा, तरदीद की। फिर उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि ECP, हम इसलिए ECP को फंड जारी नहीं कर रहे क्योंकि बजट डेफिसिट आउट हो जाएगा। IMF ने मना किया। IMF ने फिर आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली जब ये फेल हो गए तो ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ जून 2023। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आज की जो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे, बैरिस्टर साहब बात करेंगे और उमर साहब बात करेंगे, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। IMF ने हमसे रब्ता किया, मैं सऊदी अरब हज पे था, हमसे रब्ता किया। उस वक्त ना हम कौमी असम्बली में थे ना सूबाई असम्बली में थे। पाकिस्तान की तारीख, मैं भी 20 साल से मईशत को कवर करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा IMF ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और PTI से कंसेंट लो। अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। जमान पाक में मीटिंग हुई जिसमें उमर भाई भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शौकत तरीन साहब भी थे। 1.25 घंटे की मीटिंग में IMF से पूछा कि आप ये प्रोग्राम क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा तो दे दें। उन्होंने कहा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस है कि PTI की कंसेंट लें, अगर PTI की कंसेंट नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। उस वक्त खान साहब पॉलिटिकली 200 मुकदमे हो चुके थे, बहुत चीज़ें हो चुकी थी, उन्होंने उसको साइड पे रखा, प्रोग्राम की कंसेंट दी। खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या? उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा PDM, दूसरा हिस्सा केयर टेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट जब केयर टेकर आई नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे। खान साहब ने उस पर जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे। IMF ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे। IMF खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो आखिरी पार्ट है जो तीसरा जिसमें हमने आखिरी केस जारी करनी है वो नई हुकूमत को उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। नवंबर में पहला रिव्यू होता है इस प्रोग्राम का। पहला रिव्यू होता है IMF पाकिस्तान आती है 2 नवंबर को। 4 या 5 नवंबर को, ये शायद आप लोगों के लिए आज पहली दफ़ा बात में मैं कर रहा हूँ, 4 या 5 नवंबर को IMF ने फिर PTI से रब्ता किया और बोला कि IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से मिलने की। मैंने जो है पैगाम भिजवाया कि जी उस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, अब वो जेल में है और बाकी लीडरशिप हाइडिंग में मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने 15 नवंबर को रिव्यू मुकम्मल किया जिसकी किस्त 7 दिसंबर को जारी होनी थी, वो जारी नहीं हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब तक PTI की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये आगे किस्त नहीं चलेगी। फिर हमारे बैरिस्टर साहब उनसे एक इनफॉर्मली मिले और ये भी शायद मीडिया में डिस्क्लोज हुई होगी बात। उसके बाद 11 जनवरी को किस्त जारी हुई। अगर ये PTI जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहाँ लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि ये इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने IMF को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको एक सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद मैं उमर भाई आपको हैंड ओवर करूँगा। मूडीज ये कहता है
कि पाकिस्तान there is a high uncertainty around the newly elected government willingness and ability to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है. एक सिर्फ आपको बात बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को ख़त्म होगा, आज से 1 महीना 1 दिन बाद, और उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा जिसके बारे में हमने IMF से बात की है ओवर 2 मंथ.